का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निघी गोद विच बड़े ही प्यार अते सत्कार सहित जुड़ बैठे गुरसिख सतसंगी जनों, सतगुरां दी अपार रहमत दे पात्र हो आप जी, जिन्हां नूं सुभावक समा निता प्रत सतसंग दा प्राप्त हुंदा है। हर रोज दी तरह अज भी आपां शाम दे दीवाना विच जुड़ बैठे हाँ। कल शाम आप जियां ने सरवण कीता सी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पिंड करे विच जदों आए, इत्थे दा मसंद सतगुरां नूं वेख के छुप गया, पर गुरु जी घर ना गए। पिंड दा मुखिया चौधरी चल के आया, सतगुरां ने वचन कीता एक बौली जा खूह ला दिओ ते बाग बना दिओ। गुरां दीआं रहमतां लईआं। इत्थों चल के सतगुर पहुंचे ने पिंड खटकड़। इस पिंडों बार बार सतगुर जी एक बोड़ दे रुख दे हेठां बैठे ने, औरंगजेब दा कच्चा चिट्ठा सतगुरां ने जो भविख विच होना है सारा कुछ सिखां दे सन्मुख अज पेश कर दिता। इत्थों तक आप संगतां ने पावन इतिहास का आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, कोई भी जेबा रसना बांधी ना रहे। लवाओ हाजरी अदब सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा खटकड़ ग्राम समीप ही उतरे श्री गुरुदेव, तह के राख आन कर नहीं करी कुछ सेव। दीना बंधु प्यार दी मूरत गुरु तेग बहादुर पातशाह जदों पिंड करे तो चल के खटकड़ आए। हुण इत्थों दे लोग बेमुख सन। पिंड सी जिमीदारां दा जट्टां दा। सतगुरां दे आउण दा पता भी लगे है, पर माड़ी किस्मत वाले दर्शन करन भी ना आए। सवेर तो सतगुर शाम तक सिखां दे नाल बैठे ने, औरंगजेब दे बारे सब कुछ गुरां ने दस्सिया। पर इन्हां मूर्ख जिमीदारां दे मन विच रत्ती मात्र भी कोई ज्ञान नहीं सी भी गुरु साहब आए ने, दीदार कर आइए, कोई भोजन पानी ले जाइए। अक्सर पुराने समय किसी पिंड शहर तो बाहर कोई साधु महात्मा आके बहिंदा सी ते पिंडां वाले लोग धर्म नहीं सी वेखदे, वो अपना धर्म निभाउंदे सी, जाके सेवा साधुआं दी करनी। जदों कोई आया ना, सिख कहने लगे सतगुर जी इत्थों दे लोग सब कुछ वेख रहे ने पर पास नहीं आउंदे। मर्द कहंदे भाई इन्हां दे भाग नहीं जागे अजे। भावे सतगुरां ने नगर खटकड़ दे विच एक रात कटी, कोई जिमीदार मिलन नहीं आया, किसी ने दुध नहीं छकाया, किसी ने बात नहीं पूछी। सतगुरां ने भी किसी नूं सुनेहा लाया ना। जो पई धन को देकर मोल मंगायो, खान पान सब विध करवायो। हुण जदों खटकड़ वाले चल के सतगुरां दे कोल ना आए, भुख ते हर शरीर नूं लगदी है। भुख अते प्यास ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई साधु ते महात्मा वाली गल नहीं हुंदी। भुख अते प्यास शरीर दा धर्म है। हसना ते रोना, खुश होना ते रोना ये मन दा धर्म है। सतगुरां ने उसे वेले अपने पल्ले तो माया दित्ती, एक सिख नूं बाजार विच भेजिया, जा भाई
ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਛਕਣ ਦਾ ਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੰਨੇ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਚਿਆ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਇਓ। ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਦਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ। ਛਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤਿੜ ਅਨਵਾਏ ਮੁੱਲ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਹਿ ਕੇ ਤਬ ਆਏ। ਹੁਣ ਹੱਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣੇ? ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਮਰਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਚਾਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਓ। ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਰੀ ਬਰਸੀਨ ਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਚਰੀ ਦੀ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਸਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ ਖਟਕੜ ਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਆਪਸ ਮਹਿ ਮਸਲਕ ਠਾਨੇ, ਅਜਕ ਮੋਲ ਕੇ ਤਰੰਗ ਮਹਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਜੱਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਫਿੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੱਟ ਆਹ ਕਰ ਦੂ, ਜੱਟ ਆਹ ਕਰ ਦੂ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੁੱਝਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੱਟ? ਗੁਰਮਖੋ, ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆ। ਗੁਰਮਖੋ, ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਕੈ ਗਲ ਔਗਣ ਭਾਰਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗੋਤ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਦੀ ਤਖਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਾਤਵਾਦੀ ਵਰਤਦਾ ਏ, ਗੋਤ ਵਰਤਦਾ ਏ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਾਣਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗੋਤ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ, ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ।
ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਹੋ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾਏ, ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਲਖੈ ਨਾ ਕਾਏ। ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੌਂਗੇ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਜਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਪਰ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਸੀ। ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਵੇ, ਇਨ ਪਿੱਛੇ ਹਮ ਸਦਨ ਬੰਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਘੋੜੇ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਤੇ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੜੇ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਣੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਸਮਾਨ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਚਾਵਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਵੀ ਰੱਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, 10 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਨਾ ਦੇਈ ਸਾਨੂੰ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਥੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਜੀਏ ਤੇ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਦਈ, ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਬਖਸ਼ੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਉਹ ਜੀ ਅਮੀਰ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਠੱਗ ਲਏਗਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਲੋਕੀ ਕੱਜ ਲੈਣਗੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਕੱਜੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵੇਚेंगे ਧਨ ਪਾਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਔਚਕ ਭਇਓ ਲਾਭ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੌਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ 8-9 ਵਜੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਲੰਘਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ 5-6 ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ। 6 ਜਣੇ 7ਵਾਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, 6-7 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਦੱਬੀ ਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਮ ਆਪਸ ਮੈਂ ਗਿਨਮਤ ਮੂੜੇ, ਜਹੈ ਤਰੰਗਨ ਹੋਏ ਅਰੁੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਵੇਖੇ ਨੀਅਤ ਫਿੱਟ ਗਈ ਵੀ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਏ। ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜੇ, ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ MLA ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, 20 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 100 ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦੂਗੀ, ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੋਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀਚ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਦੱਸ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ, ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸਲਾਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕੂਗੀ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਗੁਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਭਇਓ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਤਿਮਰ ਕਨੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪਤ ਭਏ ਤਿਸ ਵੇਰਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਲੰਘਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੋਰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਕੁ ਵੱਜ ਗਏ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਵੱਜੇ 12। ਚੱਲ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਣਕਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ, ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਦੌੜਨਗੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਤਸਕਰ ਬਨ ਰਾਹਕ ਸੋ ਆਏ, ਹੇਰ ਤਰੰਗਨ ਕੇ ਨਿਰਾਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਜ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਚੋਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀ ਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਗਿਆ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ? ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ 'ਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਬੜੀ। ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਆਏ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਤਸਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਸਫੇਦ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਖਸਟ ਚੋਰ ਖਟ ਘੋਰ ਨਹਿਤ, ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਕੇ ਨੇੜ ਸੁਚੇਤ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਤਾ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਸੋਟੀ ਸੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਭੱਜ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਡਾਂਗ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉੱਠ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? 6 ਚੋਰ ਨੇ, 6 ਘੋੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਖੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ 6 ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂ? ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ, ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10-10 20-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਿੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਉੱਠ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਖੜਕਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਧਰ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੀਤ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਖੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੈਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਖੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜਾਵਤ ਪਹਿਰੂ ਜਾਗਤ ਰਹਿਓ, ਤਾਕਤ ਰਹੇ ਨਾ ਹੈ ਕੋ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਾਸਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਾਈ, ਵੇਖਿਆ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ FIR ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਰਗੜਾ ਚੰਗਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਚ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
ਕਹਿੰਦੇ 6 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲਏ। ਢਰੀ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਅਲਸਾਇਓ ਨਿਕਟ ਬਲੋਕੈ 3 ਲੱਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਏ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੁੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਜੀ ਖੁਰਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧਰਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਟੋ ਖਟ ਘੋਰਨ ਕੀ ਓਰ ਪਹੁੰਚ ਸਮੀਪੀ ਤੁਰਨ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਊ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨਤਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦਿਸੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਜਬ ਬੰਧਨ ਕੋ ਮੋਚਨ ਲਾਗੇ ਅੰਧ ਭਏ ਤਤਕਾਲ ਕੁਭਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਡਾਂਗ ਬੜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਅਧਮਰਿਆ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਟ ਆਗੇ ਤੇ ਗਏ ਪਿਛਾਰੀ ਜਬ ਹੈ ਦਾਮ ਜਿਸ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿੱਧਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਹਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਏ? ਚੂਨਾ ਦਿਸੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਰਹਾਨੀ ਭਿਖ ਅਦ ਕੁਟਗਤ ਮਤ ਬਿਸਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਸਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਚ ਇਹ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲੋ, ਔਗਣ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਰਕਟ ਮੁਸਤ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੋ ਹੱਥ ਪਸਾਰ। ਬਾਂਦਰ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੂਜੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਠ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਠ ਭਰੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਠ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਊਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੁੱਠ ਭਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਗੱਠ ਪੈ ਗਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨੋ ਹੱਥ ਪਸਾਰ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਲਾਲਚ। ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਲਾਲਚ। ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀਮਤੀ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਡੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਫੇਦ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਰੱਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਰੱਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਘੋਰਨ ਤੇ ਦੂਰ ਸਿਧਾਰੈ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸਤੂ ਅਗਰ ਨਿਹਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਡਾਂ।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਤੇਰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਿਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਆ ਨਾ ਮਨ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੋ। 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਇਨ ਸਮੀਪੀ ਹੋਵੇ ਹੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਨਾਸ਼ੈ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੀ ਹਾਲੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਚਿੱਟਾ ਜਾ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਚਲਾ ਚਲਾ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਗਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਦੂਰ ਡਿੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਜੜ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਛਡਾਣ ਆਉ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ? ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲੂ ਜਲੂਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਸ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੋ। ਇਹ ਬਿਦ ਲੱਖ ਅਜਮਤ ਜੁਤ ਜਾਣੇ, ਜੀਦ ਹੋਏ ਸਭ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ, ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਅੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਰ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਸੁਜਸ ਬਖਾਨੇ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੀ ਤਾਂ। ਅਕਸਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ, ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਨ ਮੋਹ ਸਿਆਣੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੈ, 70% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ, ਆ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਆ। ਮਿਲ ਗਈ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਮਰਦ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਸੋਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਚਰਨ ਫੜਾਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੀਜੈ, ਮਨ ਭਾਵਤ ਸੁਖ ਕੋ ਬਰ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਓ ਜੀ, ਚੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਸੋਚਗਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਂਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਸਭ ਨੇ ਮਸਲਤ ਇਹ ਧਾਰੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਕੂਪ ਖਾਰੀ ਸਭ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖਾਰਾ। ਬਾਂਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਰਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਬੋਰਵੈਲ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਨਹਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਬਰ ਜਾਚੋ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਤੇ ਬਸੋ ਸੁਖ ਲਿਓ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਮਰਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਖੂਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਲੋਕ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੋਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਕੋ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਛੇਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਮਰਦ ਹਿੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜੀਏ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੂਧ ਦਦ ਲੀਨ, ਚਾਵਲ ਚੂਰਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨ। ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਰਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਰੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੀਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰ ਜਾਪ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਗਤੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ।
ਹੋਏ ਨਿਸਕਪਟ ਗਏ ਗੁਰ ਪਾਸ ਠਾਂਡੇ ਹੋਏ ਕਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ 100 ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 100 ਭੁੱਲਾਂ 100 ਉਲਾਂਭੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਲਾਂਭੇ ਦਿਨੇ ਤੇ 1000 ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਡੱਫਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਰਾਹਿਕ ਕਰਤਾ ਅਪਰਾਧੂ ਆਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਮ ਪ੍ਰੈ ਸਾਧੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਰਾਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਚੋਰ ਆ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੋਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਮੰਨਦਾ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਆ, ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰੋ, ਇਹ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ ਚੋਰ ਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਗੁਰ ਕੀ ਜਾਂ ਕਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸੀ ਨਾ। ਰਾਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਕੀ। ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਾ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਜਾਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਅਣਜਾਨ ਪੰਨੇ ਮਨ ਖੋਟੇ ਜਾਣ ਸਕੈ ਕਿਉ ਜੇ ਮਤ ਮੋਟੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਕੋ ਮਿਲ ਚਲ ਆਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਬ ਦਿਆਲ ਸੁਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਤੇ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਨੇ ਭੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੀਰ, ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਓ। ਸੁਨ ਅਕ ਪਟ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾਲਾ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਆਏ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਜੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਖੁੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲੋ।
ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਟਕੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ 25-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਏ। ਨਿਜ ਅਪਰਾਧ ਬਿਜਤ ਕਹਿ ਦੀਨ, ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹੋ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੋਏ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਟਕੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੌਲੀ ਤੋਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਨਗਰ ਖਟਕੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਬੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਈਏ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।